مولوي صاحب د ټولو نه اول ما ته وویل تا یو روایت پیش نه کړو. مولوي صاحب ما روایت ستا په فرمایش باندې پیش کول نه دي بلکې په خپله دعوه باندې ما ته دلیل پیش کول دي او 19 دلایل الحمدلله ما پیش کړي دي انشاءالله العزیز مخکې پیش کوم. دغه مشرکینو کارو چې فرمایشي معجزاتو مطالبه کول تاسو هم نن د هغوی په قدم باندې روان یې او د فرمایشي دلایلو مطالبه کوئ. دویم نمبر دی بار اقا روایت پیش کوي چې هغې د ابو سعید خدري رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه د سلیک رضی الله عنه د دې 3 روایاتو ما جوابات وکړل 11 جوابات 8 جوابات د استدلال نه او ابو سعید خدري 2 روایات مې هغې په جواب کې پیش لله ما د هغې جوابات کړي دي. ما مولوي صاحب ته مخکې ویلي چې تلاوت کوه ثواب به درته میلاویږي دا ولې پرې نه ثابتېږي او بیا هم درته وایي مولوي صاحب وایې. دریم نمبر دی وایي ما موقوف روایت د مرفوع په تایید کې پیش کړل نو تا خو تر اوسه پورې خپله دعوه په مرفوع نه ده ثابته کړې تایید دپاره یې سره راوړئ. څلورم نمبر دی سهارنپوري او امام هدایه لیکلي دي فلا لیکلي هغه عبارت پیش کړه مولوي صاحب انشاءالله العزیز بیا جواب واوره. پنځم نمبر دی وایي زما باره کې عبارت باندې اعراب ورته لګوي مولوي صاحب دا ټول کتابونه وګوره انشاءالله که په یو عبارت باندې تا چې مونږ اعراب لګولی دی جرم درته په دې باندې درکوو. پنځم نمبر دی وایي اذا خرج الامام مخکې ویل چې د اذا د عموم دپاره راځي په خپله ویل در وګوره حافظه نه باشد اوس د هغه هیر شو چې اذا د عموم دپاره راځي مونږ چې اذا خرج الامام و اذا خرج وایي نه خاص راوړه خاص مخکې خپله ویلو چې د عموم دپاره راځي اوس ورنه هغه هیر شو. اتم نمبر دی وایي کلام اور ہے اور صلات اور حالانکه ما په دې باندې خبر نه کې ما نهي عن المنکر نه استدلال کړی دی چې هغه مولوي صاحب په هغې باندې نه پوهېږي. نهم نمبر دی تا قیاس وکړو حالانکه ما قیاس نه دی کړی مولوي صاحب ما استدلال لپاره حدیث پیش کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قیاسونه الحمدلله ما دلته ردې کړي دلایل چلومه. لسم بیا هغه وایي اذا خرج احدکم اذا خرج اقا روایت پیش کړي د مولوي صاحب سره نور څه شته دی نو تر اخره پورې به دغې چلیږي انشاءالله. ما 19 دلایل پیش کړي وو دا زما سره شلم نمبر دلیل دی صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 281 ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت. د خطبې په دوران کې یو کس خبرې کوي ته ورته وایې چوپ شه تا په ذل کارو کو نهي عن المنکر نه د الله پیغمبر منع کوي چې حالانکه هغه فرض دی واجب دی نو نوافل له کوم طرفه راله. دا زما سره 21 نمبر دلیل دی. دا زما سره مصنف د ابن ابي شیبه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 102 همدغه روایت نقل کوي ان نبی صلی الله علیه وسلم قال من قال لصاحبه يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغى فذل کار کو د نهي عن المنکر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کوي. دا 21 نمبر دا زما سره 22 نمبر دلیل معرفت السنن والآثار جلد دا فتح الباری جلد نمبر 2 صفحه نمبر 519 دی روایت کوي وروى الطبراني من حديث ابن عمر رفعه اذا دخل احدكم والامام على المنبر کله چې روزي یو کس تاسو نه من حديث ابن عمر رفعوا اذا دخل احدكم کله چې روزي وکس والامام على المنبر امام په منبر باندې فلا صلاه ولا کلام څه قسم منځ نشته او نه خبرې شته حتی يفرغ الامام تر دې پورې چې امام فارغ شي فلا صلاه. مولوي صاحب دغه روایت ته ګوره دلیل نمبر 23 دغه معرفت السنن جلد نمبر 2 دا ټیم بیا مې صاحب ویا روایت کتابونه غواړي به واپس هم دغه سیرا کوي. دغه دلیل نمبر 22 معرفت السنن جلد نمبر 23 جلد نمبر 2 صفحه نمبر 5 دا همدغه روایت نقل کوي همدغه روایت دی نقل کوي ابی ابن کعب رضی الله عنه د خطبې په دوران کې یو کس د مسلې تپوس کوي او د جواب نه ورکوي ورته فقط لغوته قال فقال صدق ابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی رضی رشتہ ویل فاذا سمعت امام قال کله چې تواوري امام خپل يتکلم چې خبرې کوي فانس یعنی خطبه وي فانصت نو خاموش حتی ينصرف تر دې پورې چې هغه واپس شي تر دې دوران کې د دینی مسلې جواب هم چاته نشي ورکولای. دا نمبر دلیل نمبر 24 دی زما سره مصنف ابن ابي شيبه جلد 4 صفحه نمبر 72 روایت دی رسالہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی رسا ان ابی مالک القرزی قال ادرکت عمر و عثمان ما بیا منتر عمر عثمان فکان الامام و امام اذا خرج یوم الجمعه کله چې بل ورځ د جمعې راووتو نو ترکنا الصلاه مونږ به مونږ پرې خورو ابو بکر عمر عثمان رضی الله تعالی د خلفای راشدین خبره پیش کو. دغه رنګ دلیل نمبر 27 دلیل نمبر 25 مجموع الزوائد جلد 2 صفحه نمبر 407 روایت دی د ابن عمر قال سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول اذا دخل احدكم المسجد کله چې داخل شي یو کس تاسو نه مسجد دا والامام یخطب على المنبر او حال دا چې امام خطبه وي په منبر باندې د خطبې دوران کې یو کس داخل شو فلا صلاه ولا کلام
मुंज और खबर निश्तर हत्ता यफरुगल इमाम उतर दे पूरी ची इमाम फारिग शी। आगे आप पढ़े तो पूरी किताब मैंने नहीं पढ़ी, यो मिनट सबर होकर बुरुज तबेरे दबा टर्न क्योर की किताब दलील नंबर 26 दलील नंबर 26 दलील नंबर 26 तोहावी शरीफ टेम में हिसाब हो तोहावी जिले सफ़ा नंबर 227 मुसन्नफ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा सफ़ा नंबर 103 दलील नंबर 25 قال أدركت عمر وعثمان ما بيمنتر عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة کله به امام را ووتو نو مونږ باغه منځار څخه ختم کړل پرې بم خودله دغه رنګي د زما سره مولوی صاحب طحاوی شریف دلیل نمبر 26 دی طحاوی شریف 27 طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 227 جلد 1 صفحه نمبر 227 دا زما سره دلیل دی دلیل نمبر 1 په دغه کې دلته عن ابن شهاب في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام قال يجلس ولا يصلي ورته کی دینی دے دی اے لا يصلي منز دی نه کوي چې خطبه شروع ده دی خاموشي کی دینی دغه رنګي مولوی صاحب دا زما سره دلیل نمبر 28 دی مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 72 دغرنگی عن ابن عباس و ابن عمر انهما کانا یکرهان الصلاة دی دوالو مکروه گنو منز والکلام و کلام بعد خروج الامام امام راوتو خطبه شروع دا په دې دوران کې هر قسم منز اور ساغه مکروه گنل صفحه نمبر دغه سی جلد نمبر 4 صفحه نمبر 103 باندې روایت نقل کړي صفحه نمبر 103 دغه روایت دغه عن ابن عباس و ابن عمر انهما کانا یکرهان الصلاة والکلام یوم الجمعة ابن ابي شیبه ما ویل او تاسو وګ نه یګدی صفحه نمبر 103 د دواړو به د خطبه په دوران کې منځ مکروه غنو دغه رنګ مولوی صاحب د زما سره دلیل نمبر 31 دلیل نمبر 29 مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحه نمبر 245 توجه مور کو هغه ته خیر دی د زما سره ابن عباس قال سالوه تاسو کو راغنه په بار دی سره یصلی چې منځ کې ول امام یخطب الله چې امام خطبه قال ارايت لو فعل ذلك كلهم كان بالکټول منځ شروع کې امام خطبه وای مخکې ته وای نشته بس نور پسې نشته ټیم ودرو یار مونږ ته دلایل پیش کړو هغه په ټرن کې به ورکې اوس کېده ټول قدرتي به ګډوډ کړ هغه په ټایم کې ور دلیل نمبر 30 مصنف عبدالرزاق جلد کنز العمال جلد نمبر 7 صفحه نمبر 300 اذا دخل احدكم روایت در ابن عمر نقل چې داخل شو کس تاسو المسجد مسجد تول امام على المنبر او امام په منبر باندې فلا صلاه خطبه شروع کړي او د کس راشي نو فلا صلاه ولا کلام نه په دې وخت کې مونږ درې نه خبرشتره دواړو نه ممانعت دی دغه رنګ دلیل نمبر 32 د زما سره مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحه نمبر 210 النافع قال كان ابن عمر يصلي يوم الجمعة فإذا تحين کله چې به نږدې شو خروج الامام وخت راوتل د امام خروج الامام قاعده کې بناستو قبل خروجی مخکې کې ناستو راغیر بیا په دې دوران کې مونږ به نه کوو دغه رنګ دلیل نمبر 33 مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 103 عن ابن عباس و ابن عمر انهما كانا يكرهان الصلاه والكلام يوم الجمعه بعد خروج الامام رستر خروج د امام نه چې امام براوته په منبر باندې بناسو مونږ او د صورت خبري به د مکروه غنلي څنګه سما داوا دغه دلیل نمبر 33 مسن دا وشو دلیل نمبر 34 موطا امام مالک صفحه نمبر 88 دغه مخکې ما پیش کو وقال صالبه فرمای مونږ به کېناستو خبرې به هم کولې فیدا سکت المؤذنون کله چې به مؤذنین خاموش وقام عمر به ودرېدو یخطب خطبه به کوله نو انصتنا فلم يتكلم منا نو مونږ به خاموش یو کس به زمونږ نه خبرې نه کولې وقال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاه خروج د امام قطع کوي منځ او کلام یقطع الکلام او دغه کلام چې کلام قطع کوي الرحمن الرحیم محترم भाई ندیم صاحب इधर देखिए आपने जितनी रिवायात अब तक पेश की हैं मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको अक्ल अता फरमाए आपको बात नहीं समझ आ रही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर इमाम के निकलने से पहले कोई मस्जिद में गया उसके लिए ये हुक्म है कि जिस वक़्त इमाम खुतबे के लिए निकले वो अपनी नमाज़ ख़त्म कर दे फ़ला सलात उसकी कोई नमाज नहीं आपने जितनी रिवायात पेश की हैं वो इसके मुतल्लिक़ा हैं
कि जो पहले इमाम से पहले मस्जिद में पहुंच चुका है, इमाम खुतबे के लिए निकला, उसके लिए कोई नमाज नहीं उस वक्त। ये मौजू नहीं है, ये मौजू है मुनाजरे का और ना इसमें इख्तलाफ है। असल मौजू ये है कि इमाम खुतबा दे रहा हो और बाहर से कोई आए और उस वक़्त वो 2 रखते ना पढ़े, वो बैठ जाए। इस पर आपने तर्जमे गलत किए और जितनी आपने रिवायत पेश की है मैंने इन पर अभी जरा नहीं की। रिवायत ज़ईफ़ है, मैंने जरा क्यों नहीं की? इसलिए कि ये मेरे मौजू से मुतल्लिक़ ही नहीं है, इनका मौजू के साथ ताल्लुक़ ही नहीं है। हमें इन रिवायात पर बहस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। और आपने जो फतुल बारी से पेश किया ना, देखें नदीम साहब आप तवज्जो करें, फतुल बारी से आपने जो पेश किया, फतुल बारी निकालो, ये इब्ने हजर है। इब्ने हजर ने उस बात को यहाँ से आपने पढ़ा, आगे इब्ने हजर कहते हैं वल जवाबु अन हदीस इब्ने उमर अबी अन्नहु दईफुन। हाँ, अपने मतलब की लेते हो और बाकी सारी छोड़ देते हो। अब्दुल्ला बिन इब्ने हजर कहते हैं वल जवाबु अन ज़ालिका कुल्ली, इन सब का जवाब सुनो। इब्ने हजर ने एतराज़ लाकर उसका जवाब दिया है और आप अपने वाली लाओ, मैं उससे निकाल के देता हूँ, मैं आपको निकाल के देता हूँ ना। इबारत पढ़ते हैं और जहाँ पर आगे मुहद्दिस ने रिवायत पर जरा की होती है उसको छोड़ के आगे भाग जाते हैं। दलील नंबर इतनी, खुद ही कहते हैं किरात जितनी मर्जी करो आपको अजर मिलेगा, लेकिन दावा नहीं साबित होगा। मैं कहता हूँ अजर भी उस पर मिलता है जो सही हदीस हो। तुम तो सही भी नहीं पढ़ रहे, तुम्हें तो अजर भी नहीं मिल रहा। चलो, हमें तो सही हदीस पढ़ने पर अजर मिल रहा है, आप तो सही भी नहीं पढ़ रहे हैं, ज़ईफ़ पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ मौजू से बाहर। देखो भाई, अगर तो इसको ज़िद बनाते हो, अना बनाते हो तो आपकी मर्ज़ी, मसले को समझना चाहते हो तो वल्लाही एक रिवायत पर मामला ख़त्म हो सकता है। सिर्फ़ एक ऐसी रिवायत हो कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, इमाम खुतबा दे रहा हो, बाहर से कोई आए तो वो 2 रखते ना पड़े बल्कि बैठ जाए। अब मैं आपको पेश करता हूँ अबू सईद खुदरी वाली को, दोबारा समझो। एक तरफ नदीम साहब का फ़हम है और एक तरफ सहाबी रसूल अबू सईद खुदरी का फ़हम है। मुझे बताओ, अबू सईद खुदरी मरवान खुतबा दे रहा था, अबू सईद खुदरी बाहर से आए, उन्होंने 2 रखतें पढ़ी, मरवान के सिपाहियों ने उनको बिठाना चाहा। अबू सईद खुदरी ने आगे से कहा कि जो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देख चुका हूँ, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मौलवी साहब बताओ, अबू सईद खुदरी ने जब मरवान के खुतबे के दौरान 2 रखतें पढ़ी, ये मकरूह काम किया कि सही किया? बताओ, ये इसका जवाब आपने अपनी टर्म में देना है। और अगली बात, आप खुतबे का जिक्र करते हो, आपके नज़दीक तो अरबी के सिवा खुतबा होता ही नहीं है। पश्तो में, उर्दू में, ये तो आपके नज़दीक खुतबा ही नहीं है। आपके नज़दीक तो अरबी के सिवा खुतबा, तो आप वहाँ पर कैसे रोक सकते हो नमाजी को? वाह, ये कैसे अपने मुनाज़रीन है, इन बेचारों को अपने मज़हब का नहीं पता। उर्दू, पख्तो, इंग्लिश, पंजाबी, इसमें जो बयान कर रहा है आपके नज़दीक तो वो खुतबा नहीं है। जब वो खुतबा नहीं, आप उसको मना कैसे कर सकते हो? ठीक है, आप ये वजाहत करो। और फिर इन्होंने सुलैग गतफ़ानी के बारे में कहा कि उसकी हालत बड़ी कमज़ोर थी। मैंने उस पर एतराज़ किया, मैंने कहा मकरूह वक़्त में, आपके नज़दीक खुतबे के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह वक़्त है ना, मकरूह वक़्त में नमाज़ पढ़ना जायज़ है? इसका जवाब दो। इसका जवाब नहीं दिया। सुलैग गतफ़ानी की रिवायत से तो साबित हुआ जायज़ है। फिर इन्होंने कहा उसकी हालत बड़ी परागंदा थी, अल्लाह के नबी ने कहा सदका करो। हालांकि सदका करने को ये लाजिम नहीं है कि आपने उसको 2 रकतों से मना किया हो। ठीक है, 2 रकतें पढ़ना एक अलग बाब है, सदका करने की तरगीब एक अलग है। 2 चीज़ें इकट्ठी आ गई, इसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। नमाज अलग है, सदका अलग है। और इसी तरह मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आज कोई गरीब आए आपके खुतबे के दौरान, उसके कपड़े कमज़ोर हों, गरीब हो, आप उसको कहोगे उठ के 2 रकतें पढ़ो? या तो ये तस्लीम करो कि आज भी कोई गरीब आ जाए तो खुतबे के दौरान उसके लिए उठ के 2 रकतें पढ़ना जायज़ है, हैं? और बाकी अगर आप इल्लत की बात करते हो, सुनो नदीम भाई, जिस वक़्त एक हुक्म जारी हो जाए और इल्लत को नहीं देखा जाता, जिस तरह के तवाफ़ के बैतुल्लाह का तवाफ़ करते वक्त पहले 3 चक्रों के अंदर रमल होता है। नदीम भाई मेरी बात समझे, पहले 3 चक्रों में रमल है। रमल की असल वजह क्या थी कि मुशरिकीन मक्का बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हम देखते हैं कि ये यसरब से आ रहे हैं जो बीमारियों का घर है, मुसलमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि ये बैतुल्लाह का तवाफ़ भी नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरफ मुशरिकीन बैठे हैं, जब इनके सामने जाओ तो पहलवानों की तरह रमल करो। अब वो मुशरिकीन ख़त्म हो गए,
कुछ मारे गए, उनकी औलादें मुसलमान हो गई, वो मुसलमान हो गए, अब मुशरिकीन ख़त्म है। लेकिन रमल करना आज भी सुन्नत है। रमल मालूम हुआ इल्लत ख़त्म हो गई, हुक्म बाकी है। आप कहते हो सलाह गतवानी को हुक्म इसलिए दिया था कि वो गरीब आदमी था, मैं कहता हूँ इल्लत ख़त्म हो गई, हुक्म बाकी है। इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम अल्फाज, इज़ा जा अहदुकुम, जब कोई आए। और जब आप जो इज़ा पढ़ते हो ना, इज़ा खरजल इमाम, उसको समझो वो उसके लिए जो पहले से बैठा हुआ है, जो पहले से मस्जिद में बैठा हुआ है, वो इज़ा उसके लिए। कोई बात नहीं, ये ऊपर से हंसी और अंदर से परेशानियां, ये तजाद नज़र आते हैं, ये तजाद खुले तजाद हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अगली बात सुनिए, इस बात को अच्छी तरह ज़हन में बिठाओ भाई कि हमारा आपसे इख्तिलाफ सिर्फ एक सूरत में है, जिस सूरत में उस पर आओ। आप कहते हो कि नहीं अनिल मुनकर कलाम करे उसको कोई चुप हो जाओ, यार ये इख्तिलाफी मौजू नहीं है, ये मुनाजरे से खरूज है आपका, ये आपकी शिकस्त है कि आप अब तक एक रिवायत नहीं पेश कर सके। और सारी रिवायत जी मेरे इतने नंबर हो गए, ये मर्दम शुमारी जमहूरियत, ये जितनी मर्जी कर लो, वोट जितने मर्जी बढ़ा लो, वज़न 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 चलेगा, वज़न है यहाँ पर, दलाल के अंदर वज़न चलेगा, गिनती नहीं चलेगी। अल्लाह के फजल से एक दलील भी तुम पे भारी है, और जब एक भी मौजू के मुताबिक ना हो, जितनी मर्जी पेश कर लो जी। 23 नंबर दलील मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, नबी मुझे कहते हैं एक ही रिवायत पढ़ रहे हो, तो आप भी एक ही पढ़ रहे हो, आप भी मुख्तलिफ किताबों से एक ही पढ़ रहे हो। वाह, इल्ज़ाम हमें देते थे कसूर अपना निकल आया है, इल्ज़ाम हमें देते थे कसूर अपना निकल आया। सौफ़ तरा इज़न कशफ़ल गुबारू अफ़रसुन तहत रिजलिक अम हिमारू। जी सुने, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, नबी सब खुतबा दे रहे थे जुमे के दिन, फ़क़ाल सल्लि रकातैन तजव्वज़ फ़ीहिमा, 2 रकते पढ़ो, खुतबे के दौरान का खुतबा रोका नहीं, और कहा इनके अंदर इख्तिसार करो। 24 नंबर दलील मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक से, रसूलुल्लाह अन्ना रजुलम मिनल अंसार, अंसारियों में से एक आदमी आया जुमे के दिन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल अरकाअता, क्या तूने रकतें पढ़ी हैं? क़ाल अल्लाह, क़ाल फ़रका रकातैन। 25 नंबर दलील जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, जा रजुल, एक आदमी आया, वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमाअति अलल मिंबर यख़्तुब, चुप नहीं थे, मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल लहू अरकात रकातैन, क्या तूने 2 रकतें पढ़ी हैं? क़ाल अल्लाह, क़ाल फ़रका, चलो रुकू करो। दलील नंबर 26, जा रजुलन, एक आदमी आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे खड़े होकर। फ़क़ाल लहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुम फ़रका रकातैन ख़फ़ीफ़तैन, खड़े हो जाओ और 2 रकतें पढ़ो हल्की सी। दलील नंबर 28, 27 नंबर हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, वलम यकुन सल्ल रकातैन, एक आदमी आया उसने 2 रकतें नहीं पढ़ी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया अन युसल्ली रकातैन यतजव्वज़ु फ़ीहिमा, वो 2 रकतें पढ़े और उनके अंदर इख्तिसार करे। जी 28 नंबर, जी 28 नंबर जी, अन्नहु हसन बसरी ताबी अन्नहु काना युसल्ली रकातैन वल इमाम यख़्तुब, वो 2 रकतें पढ़ा करते थे और इमाम खुतबा दिया करते थे। दलील नंबर 29, जा रजुल वन नबी सल्लल्लाहु यख़्तुबुन नास, एक आदमी आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुतबा दे रहे थे जुमे के दिन। फ़क़ाल सल्लैता या फ़लान, फ़लाने तूने नमाज़ पढ़ी है? फ़क़ाल अल्लाह, क़ाल कुम फ़रका। दलील नंबर 30, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल रजुलन यौमल जुमाअति वन नबी यख़्तुब, एक आदमी दाखिल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल सल्लैत, क्या तूने नमाज़ पढ़ी है? क़ाल अल्लाह, क़ाल कुम फ़सल्ल। कितनी वाज़ेहत यार, मानने वाले को तो एक ही काफ़ी होती है, और अगर कोई ना मानना चाहे तो फिर जितनी मर्जी पेश कर लो, वो नहीं मानता। हाँ, जितनी मर्जी उनको पेश कर लो। हाँ, एक भी दलील यार अब्दुर्रहमान भाई, एक दलाइल खुद मान रहे हैं, दलाइल हो चलावा सही जी। दलील 32 नंबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन यार क्या देखे फिर जी, रसूलुल्लाह जी, मैंने अब तक 31 दलाइल पेश किए। और अच्छा, एक भाई मेरे नदीम साहब ने ये बात पेश की थी कि ख़ास का मुतालबा करना ये मुशरिकीन मक्का का काम है। यार आप बात को तो समझ लो, ख़ास मौजज़े पेश करते हो। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद।
مولوي صاحب د ټولو نه اول زما د روایت مبارک ویل ویل دا ټول ضعیف دي نو ما ته ګیله ځکه نشته چې دا غیر مقلدینو په شپږ نمبرو کې پنځم نمبر دی چې د قرآن آیات تم ضعیف وایي نو زما درنه ځکه ګیله نشته یو به درته وښیم دا تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیق جائزہ زبیر علیزئی صفحہ نمبر 43 کی وہی صرف ضعیف یا متروک یا منکر الحدیث کہہ دینا جرح مفسر نہیں ہے نو جرح مبهم قابل قبول نه ده سره دویم نمبر تاسو په صحابه کرامو باندې جرح کړی دي نو روایت به سره ان شاء الله کتاب پیش کولای شم دویم نمبر دی وای ان شاء الله العزیز پیش کوم وکي دو خاموش ټیم مې حساب و دې زما بیا وی دا روایت ضعیف دی ولی هغه وی چې ول جواب عن فلان و ابن حجر وینون دلته لاړو د شافعي مقلد شو د امام شافعي رحمه الله د مقلد شو کاش کجره مفسر کړي به موږ جواب ورکړی سلورم نمبر دی وی ابو سعید خدری رضی الله عنه او مروان دغه په مروان په زمانه کې فلا مولوی صاحب د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت د جابر رضی الله عنه د سلیک درې واړو روایت ما تفصیلی جوابات کړي دي هغه بیا ته ذکر کې بلکې ما دوه روایت ذکر لاله چې په دغه وخت کې هغه مونږ هغه کوو هغه په کم دوران کوو خطبه کې ذکر نو شروع هغه غیر متعلق خبرې شروع وي د لحاظ دی وجنه هغه پاسېدو دوه رکعات مونږ کوو ول دې ته مونږ ته حکم نه دی شوی چې مونږ دې ته وګ کې دوه روایت پاغي باندې ما د ابن ابي شيبه او د عبدالرزاق نه پیش کړیو دویم دا مروانی بدعت نه د خلفای راشدین روایت ما په دې باب کې پیش لاله ماره صحابه کرامو روایت پیش لاله مرفوع روایت پیش لاله مولوی صاحب ته نظر ناراضي راغی چې موار نه یم پنځم نمبر دی وای تاسو خو د عربین علاوه په بل ژبه کې خطبه قایل نه یقینا د قرونی صلی الله علیه وسلم دغه نقل دي مون خپل بدعت نه ایجاد او د خپل طرف نه ژبه کې زیاتی خبرې پښتو اردو شروع کو بیا دی وای نو تاسو یې منع کوئ څنګه مولوی صاحب مونږ د مخ کې نه پوهې کړي دي زموږ خلک چې راشي الحمدلله غیر دومره کمقل نه دي چې خو به دوران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید د حکم د خلفای راشدینو د صحابه کرامو مخالفت نه کوي تاسو غونډه کمقل نه دي شپږم نمبر دی وای آیا مکروه کې ما چې ورته ویل چې راغره پاره چانده کوله نو دی وای آیا په مکروه وخت کې چانده کول یې نبی له سلام خطبه ویله اوس په دې وخت کې چانده کول مکروه دي نو هغه په هغه دوران کې مونږ خو دغه کول دا زما سره مسلم شریف لګ راکا مولوی صاحب د دې جواب واوره صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحه نمبر 287 امدق روایت کم چې تبه عن جابر انه قال جاء سليكم راغ سلیک یوم الجمعه و رسول الله صلی الله علیه وسلم قاعد علی المنبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو په منبر باندې تر دې وخت پورې خطبه نه ده شروع شوی خطبه په ناس ته نه کیږي مولوی صاحب په ولاړه باندې کی تر دې وخت پورې خطبه نه ده شروع شوی سره نو مولوی صاحب وای په دې وخت مکروه وخت کې بونس کول فلا کول دا مولوی صاحب هغه فضولیات چې په روایت وای تیریږي په پته ورته نه لګي عزت شی پیش کوم انکار ورنه کوي مخ کې دی وای ماته وای غریب راشي تاسو به ورلکه وای چاندا ما ورته مونږ درته ویل چې په دې دوران کې یو سیز هغه دا په خصوصیت باندې مونږ حمل کوو مونږ لاول ویل تاسو غونډې منکرین حدیث نه یو چې روایت پیش کوي بیا په خپل ورنه انکار هم کوي عمل هم ورباندې کوي اتم نمبر دی وی د رمل مثال پیش کوو اوس مولوی صاحب په علتونو پسې ور پیش وکړو که دا علتونه تا منلې اذان عثماني خو ته نه کلته علتونه ستا شیخ امین الله په خپل کتاب کې لیکلي هلته دا علتو اوس ورته بدعت عثماني وایي تاسو کتابونو ورته بدعت لیکل دی هغه تاسو نه کوي هغه علتونه تاسو پرېښي دي وایي هغه خلک ګڼه و ذکر دی وجنه دویم ځان شروع کړو اوس علت ختم شو دلته درته علتونه دریات شو زبردست ماش افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بیا دې نه هم نمبر وای واذا خرج الامام پاګه کې بیا زمونږ د عموم نه انکار کوي خپل عموم راولي بیا وای د مونږ یادې زمونږ په خندا ورله خوشحالي ورځي نو وای د بهر نه خوشحالي د دن نه خفګان ماشاءالله د علم غیب دا خو یې مو کړه دن په حال دی د نن په سالم شو لس الان کې د بهر دغه په دن باندې دلالت کوي چې مونږ خو کتا قیاس سره د خبره کول نو زمونږ بهر په دن باندې دلالت کوي د غین خبره وګړه خو د علم غیب داوه دی وکړه چې ستا په مذهب چې یقینا زمونږ او تاسو په نس د ټولو په نس باندې شرک دی مشرک جوړ شو خپل مذهب او زمونږ د مذهب دواړو مطابق لسم نمبر دی وی وزن به چلیږي شمار نه چلیږي یعنی دا ورته اقرار دی چې روایت دلایل تاسو زیات دي د درې روایت چې هغې نه مونږ جوابات کړي دي او وزن ما قرآن پیش کو نعوذ بالله د په نسبت کې وزن نشته دی بخاری مسلم ترمذی مسلسل صحیح تا په نورو کتابونو نه علم وزن پکې نشته دی چې ته پکې نه منې زه څه وکم یولسم نمبر دی وی ما خپل تقریبا 34 دلایل پیش کړي وو 33 دلایل 34 نمبر دلیل ته زر اعظم دا زما سره مسند الشافعی صفحه نمبر 499 روایت دی د ثعلبانه هغه فرمای ان قعود الامام بشکا ناستر امام یقطع الصبح هغه کټکۍ مونځ و ان کلامه یقطع الکلام
مولوی صاحب چې کله امام خطبه شروع کی منځ ختم شو په دې وخت کې څه قسمه منځ نشته دی دا زما سره دلیل نمبر 35 سنن الکبرى جلد 3 صفحه 193 عن ابي هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خروج الامام يوم الجمعه للصلاه خروج د امام په ورځ د جمعې د منځ لپاره یعنی يقطع الصلاه هغه منځ ختمي هغه منځ کټکي په دې وخت کې څه قسمه منځ جایز نه لري مولوی صاحب دا زما سره 36 نمبر دلیل مصنف ابن ابي شيبه جلد 4 صفحه نمبر 104 امام زهری رحمه الله فرمای قال خروج الامام يقطع الصلاه خروج د امام هغه منځ قطع کوي امام راووت اوس په دې وخت کې څه قسم منځ نشته لري دا زما سره مولوی صاحب 38 نمبر دلیل 37 نمبر دلیل مدونه الکبرى جلد 1 صفحه نمبر 230 مدونه الکبرى صفحه نمبر 230 د دې دا زما سره معرفت السنن دی صفحه نمبر 477 هم دیم دغه روایت نقل کوي ابن شهاب اگر صالبان اگر اخبروا انهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يوم الجمعه يصلون بشک دیو په زمانه د عمر رضی الله عنه کې په ورځ د جمعې مونږ کو وحين يخرج عمر بن الخطاب هغه وخت چې عمر رضی الله عنه راوته فاذا خرج عمر کله چې به عمر د خطبه لپاره راوته وجلس على المنبر او کې بناستو په منبر باندې واذن المؤذنون مؤذن با اذان کو جلسو بیا به دیو کې ناستلا حتى اذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم احد بیا به یو کس نمونس کو نه کلام کول امدغه حتى اذا سكت المؤذن وزاد قال ابن شهاب فخروج الامام يقطع الصلاه وكلامه يقطع الكلام امام خروج د خطبه لپاره غمونس ختمي منس کټکای دغه رنګي مدونه د فیض الحسین مدونه الکبرى دا زما سره دلیل نمبر دی مولوی صاحب 37 المدونه الکبرى جلد 1 صفحه نمبر 230 صفحه نمبر 230 د نقل کوي فاذا قام عمر رضی الله عنه ودرد على المنبر لم يتكلم احد بیا به یو قسم خبرې نه کولی حتى يقضي خطبتيه كلتيهما فاذا نزل على المنبر وقضى خطبتيه كلتيهما تكلموا کله چې به امام راغې هغه به ترسو پوری خطبه نو ختم کړي تر هغه وخت پورې به مونږ خبرې دا ټول سيزونه نو دلیل نمبر 38 معرفت السنن والاثار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 477 معرفت السنن والاثار مخکې ما پیش کو هغه به مصنف نے ابي شيبه پیش کوم جلد 4 صفحه نمبر 72 عن سعید ابن المسیب قال خروج الامام يقطع الصلاه د امام خروج چې د خطبه لپاره راووتو نو منځ قطع شو منځ ختم شو دغه رنګ دلیل نمبر 39 عن علي مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحه نمبر 210 عن علي قال الناس في الجمعه ثلاث خلق په جمعه کې بدري قسم دي رجل شهدها بسكون یو کس هغه دی چې هغه په سکون او په وقار سره کې ناستو انسات نو په خاموشي سره وذلك الذي دغه کس ته یغفر له ما بين الجمعتين د در دو جمعه په منځ کې ګناهونه معاف کول شي او دویم نمبر قال وشاهد شهدها بلغوی نیو پزول خبرې کې د تخپل پزول ایسه ملاویږي ورجل صلی بعد خروج الامام هغه سړی چې هغه مونږ کې وروسته خروج د امام نه فلیست بسنت دا سنت نه دی د سنت نه خلاف دی دغه رنګ مولوی صاحب دا زما سره دلیل نمبر 41 مدونه الکبرى جلد 1 صفحه نمبر 231 عن علي روایت د علی رضی الله عنه انه كان يكره الصلاه بد مکروه بغنو هغه مونږ لره یوم الجمعه والامام يخطب چې امام به خطبه ور کول د دوران کې باغ مونږ مکروه غنو دا زما سره دلیل نمبر 42 مصنف ابن ابي شيبه صفحه جلد 4 صفحه نمبر 71 دے نقل کئی ان ابي قال اذا قاد الامام کله چې امام کینی علی المنبر فلا صلاه په منبر باندې کینی به مونږ نشته دا زما سره دلیل نمبر 43 ابن ابي شيبه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 31 ابي خالد فرمائے قال رايت شريحا دخل يوم الجمعه من ابواب كندا بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد میرے بھائی آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے سارے دلائل کو ضعیف کہا حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ آپ نے قرآنی آیت کو بھی ضعیف کہہ دیا او بھائی قرآنی آیت تو آپ کے دعوے کے مطابق ہے ہی نہیں قرآنی آیت کا تو آپ کے دعوے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو جب قرآن پڑھا جائے بات تو ہو رہی ہے خطبے کے دوران 2 رکعتیں پڑھنے کی اور آپ نے قرآنی آیت سے کیا قرآن سے کیا پیش کیا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھنی جائز نہیں ہے کچھ ایسا پیش کیا دوسری بات آپ نے اگر کوئی صحیح روایت پیش کی ہے تو وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے اور جو آپ نے اپنے موضوع پر پیش کرنی چاہی ہے ایک قول ابھی تک قاضی شریح کا آپ نے پیش کیا اور وہ بھی آپ کے دعوے کے خلاف کیوں میرا دعویٰ ہے کہ جائز ہے آپ کا دعویٰ یہ ہونا چاہیے تھا اس کے مقابلے میں کہ نہیں جائز قاضی شریح کا ایک عمل ہے کہ اس نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی اس کی مرضی
लेकिन काजी शुरैह ने ये तो नहीं कहा कि नाजायज़ है 2 रकतें पढ़ना, ये पेश करें आप। और फिर इन्होंने कहा जरह मुबहम, शेख ज़ुबैर रहिमहुल्लाह के बारे में इन्होंने कहा कि जरह मुबहम काबिल कबूल नहीं। मोहतरम समझो, मुझे पता आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है। जरह मुबहम तादील के मुकाबले में काबिल कबूल नहीं है। जब एक तरफ तादील हो, अदालत की हो मुहद्दिसीन ने, और एक बंदा मुबहम जरा कर दे कि ये ज़ईफ़ है, उस वक्त काबिल कबूल। आप साबित करो अय्यूब बिन नुहैक की मुहद्दिसीन ने तौसीक की हो, साबित करो, फिर कहना कि अय्यूब बिन नुहैक पर मुबहम जरा काबिल कबूल नहीं, साबित करो। और इसी तरह इन्होंने कहा कि बिदत, उर्दू के अंदर खुतबा, पख्तों के अंदर खुतबा बिदत है, हम बिदत पर अमल नहीं करते। तुम्हारी मस्जिदों के अंदर उर्दू और पख्तों में खुतबा होता है कि नहीं होता? उस बिदत पर आप अमल करते हैं कि नहीं करते? आप कहते हैं हमारे नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ अरबी में खुतबा है और ख़ुतबे हमारे नज़दीक बिदत हैं, और ये बिदात आपकी मस्जिदों में जारी है, आपकी मस्जिदों में ये सब चलता है। फिर इन्होंने कहा, अच्छा नदीम भाई मोहतरम मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए ज़रा। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। आपने कहा कि खुतबे के दौरान 2 रकतें पढ़ना नहीं दुरुस्त, क्योंकि खुतबा सुनना वाजिब है। फजर की नमाज हो रही हो तो इमाम के पीछे, सतून के पीछे खड़े होकर 2 रकतें फजर की पढ़ना जायज़ कहाँ से हो गया? और फजर के इमाम नमाज पढ़ा रहा हो, इमाम के पीछे सुबहानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ना जो फ़िक़्ह के अंदर लिखा हुआ जायज़ है, ये जायज़ कैसे हो गया? वहाँ पर भी तो क़िराअत सुनना वाजिब है, वहाँ पर आपने 2 रकतें मुस्तस्ना की, वहाँ पर आपने इसी तरह सना को मुस्तस्ना किया। और मैंने कहा कि मसबूक जब आए, इमाम क़िराअत कर रहा हो, मसबूक अल्लाह अकबर कह के नमाज में दाखिल होगा कि बग़ैर? अगर कह के दाखिल होगा तो उसका अल्लाह अकबर कहना इस्तिमा और इंसात के ख़िलाफ़ हुआ कि ना हुआ? ठीक है, अगर हुआ तो फिर इस पर बात करो, इसका जवाब दो। और इसी तरह आपने ये बात की कि नबी जब सुलैक आए तो नबी सब मिंबर पर बैठे हुए थे। मैंने आपको वजाहत की कि ये कौन सा जुलूस था, कौन सा जुलूस था? 2 खुतबों के दरमियान का जुलूस था। चलो 2 खुतबों के दरमियान का ले लो, ये साबित करो कि नबी उसके सारे खुतबे के दौरान, सारे रक्त पढ़ने के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे। जबकि बुखारी की हदीस के अंदर आ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, वन नबी यख्तुब वाओ हालिया। और फिर याद रखो नबी सब खुतबा दे रहे थे। और यहाँ पर यह बात भी याद रखो, फमा फिस सहीह यसहु, ये उम्दतुल कारी के अंदर अल्लामा ऐनी हनफी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जिस वक़्त बुखारी की रिवायत का दूसरी रिवायत से तारुज़ होगा तो बुखारी की रिवायत को सही करार दिया जाएगा। आपने अबू सईद खुदरी वाली रिवायत का जवाब नहीं दिया, वहाँ पर लफ्ज़ मरवान खुतबा दे रहा था, मरवान खुतबा दे रहा था। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु आए, अबू सईद खुदरी ने 2 रकतें पढ़ी और आगे से हदीस पेश की जो मैंने आपको सुनाई है। अच्छा नदीम भाई, आपने एक एतराज़ किया, आपने कहा कि अब इल्लतों के पीछे चले गए हो कि उस्मान रदी अल्लाह ने जो दूसरी अजान शुरू करवाई थी उसको अब इल्लत की ख़त्म होने की बिना पर अजान भी छोड़ दी, ठीक है, और यहाँ पर इल्लत ख़त्म होने की बिना पर तुम अमल क्यों जारी रखे हुए हो, इसको क्यों नहीं ख़त्म करते? यही है ना आपका एतराज़। इसका जवाब सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा फ़र्ज़ है, आप जो हुक्म दे दें उसको करना लाजिम है। अल्लाह के नबी ने जो बात कही उसको बग़ैर इल्लतों के उसको मानना फ़र्द होता है। और जिस वक़्त नबी की बात पर किसी और का इजाफ़ा हो और वो इजाफ़ा ऐसा हो जो नबी के तरीके से साबित ना हो, नबी के तरीके से साबित ना हो, वो इल्लत ख़त्म होने पर वो ख़त्म हो जाता है। दलील उमर रदी, बुखारी तुम भी मानते हो इसको, बुखारी के अंदर उमर रदी अल्लाह अन्हु हज तमत्तो के कायल नहीं थे, पता ना हज तमत्तो का, हज तमत्तो के कायल नहीं थे, खलीफा राशिद हैं, लेकिन आप आज हज तमत्तो करते हो कि नहीं करते हैं? उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़हन में जो इल्लत थी वो इल्लत ख़त्म हुई, आज आप उसको भी मानते हो। फ़र्क करो, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है उसको बग़ैर इल्लत के साथ जोड़ने के मानना है, इल्लतों के पीछे नहीं पड़ना। एक है उम्मती का कौल, उम्मती के कौल को देखा जाएगा कि वो नबी के कौल पर इजाफ़ा है, नबी के कौल के ख़िलाफ़ है। इन दोनों सूरतों के अंदर इल्लत ख़त्म होने पर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, फ़र्क समझो। और इसी तरह आपने जितनी रिवायात पेश की भाई नदीम, सब के अंदर ये है कि जिस वक्त इमाम निकले तो उस वक्त नमाज ना पढ़ो। भाई ये उनके लिए है जो पहले से आकर बैठे हुए हैं। मैं बार बार शुरू से पहली टर्म से लेकर अब तक ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ, ऐसी रिवायत पेश करो कि बाहर से बंदा आए और वो 2 रकतें न पढ़े। शुरैह का कौल आपने पेश किया, वो मरफू नहीं है, लेकिन मैंने उसका जवाब दे दिया कि शुरैह का कौल भी मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि मेरे नज़दीक 2 रकतें पढ़ना जायज़ है। आप शुरैह से ये साबित करो कि वो कहे कि 2 रकतें पढ़ना नाजायज़ है। बिल्कुल
जी। फिर वो मेरी इस कही हुई रिवायत के मुताबिक बनता है। उमर रदी अल्लाह अन्हु वाली रिवायत आपने पेश की, उमर रदी अल्लाह अन्हु वाली रिवायत आपने पेश की, वो मौजू के मुताबिक नहीं है। उसमें कहीं नहीं है कि बाहर से बंदा आया और उमर रदी अल्लाह ने उसको कहा तुमने 2 रखते हैं। ये आपकी कहीं हुई भाई सारी बातों का जवाब था। 32 नंबर दलील जी, सुनन इब्न माजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि सुलैक अल-गतफ़ानी मस्जिद में दाखिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लैत, क्या तूने नमाज पढ़ी है? क़ाल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने नहीं पढ़ी। क़ाल फ़सल्लि रकातैन। देखो यार 32 दलीलें आपको अब तक पेश कर चुके हैं, लेकिन यार नदीम साहब आप मानने की तरफ आ ही नहीं रहे। मानने वाला आपका मूड ही नहीं है। अल्लाह के बंदे एक भी काफ़ी होती है मानने वाले के लिए। 33 नंबर दलील, जा रजुलुन वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुब, एक आदमी आया और नबी बिल्कुल सही मैं आपके बिल्कुल सही। तो आज नीचे दलाइल के बाहर वजन अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ने कहते हैं कि जा रजुल वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आपने फरमाया कि तूने नमाज पढ़ी है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फसल्ली रकातैन, 2 रकतें पढ़ो। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जाबिर की ये रिवायत है, वो कहते हैं 35 नंबर, जा सुलैकुनिल गतफ़ानी, सुलैक अल गतफ़ानी आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार कितनी प्यारी दिल में उतर जाने वाली है हदीस, काश कि आप इसका मान लो, काश कि आप मान लो। असल्लैत रकातैन, क्या तूने 2 रकतें पढ़ी हैं? क़ब्ल अन तजिया, कि तू यहाँ पर आए, इस यहाँ पर आने से पहले तूने 2 रकतें पढ़ी हैं? क़ाल ला, उसने कहा नहीं। क़ाल फ़सल्लि रकातैन व तजव्वज़ फ़ीहिमा, 2 रकतें पढ़ो और इनके अंदर तुम इख्तिसार करो। नदीम साहब आपने शुरू के अंदर एक एतराज़ किया था, आपने कहा था कि जिस वक़्त हराम और मुबाह का हराम और मुबाह का आपस में टकराव हो तो हराम को मुक़द्दम किया जाता है। आपने कायदा याद किया लेकिन कायदे की तत्बीक नहीं समझी। कायदे की तत्बीक आज मेरे से समझें, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मसला ये है कि तारुज़ के लिए शर्त ये है कि दोनों का दर्जा बराबर हो, दोनों हदीसें सही हों। जब एक हदीस सही है और एक ज़ईफ़ है, दूसरी बात एक ख़ास है दूसरी आम है, एक मुतलक है एक मुक़य्यद है, उस वक़्त भाई हराम और मुबाह का आपस में टकराव नहीं होता। तारुज़ और तज़ाद के लिए 8 शर्तें आप पढ़ें, आपको या इशारा काफ़ी है? हाँ ठीक। नहीं कोई बात नहीं, वो अभी तक दावे पे आए नहीं है कि तहियतुल मस्जिद उस वक़्त ममनू नहीं है जब इमाम खुतबा दे रहा और बाहर से कोई आए। उन्होंने तो परेशान होना है। और बात यह है कि वो मेरे माविनीन मेरे से बात करते हैं यार, आपसे नहीं करते। आपको कोई इशारा नहीं करेगा, आप हमारे भाई हैं इंशाल्लाह, आपको कोई इशारा नहीं, आप बस दलाइल सुने और परेशान हो जाएं बस। 36 नंबर हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रजुल, टाइम ख़त्म हो गया यार मेरा।